లడ్డు కావాలా నాయనా? ఓ సీరి దూసుకెళ్లే బాణం రేసుకెళ్లే గుర్రం వెనక్కి తిరగవు. Welcome to Cheers with Chang. So let's react to the next scene of Son of Satyamurthy. And ആ ഒരു സീനിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് സീൻ. കാരണം വെച്ചാൽ തിന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുത്തി കൊണ്ടോ അയ്യോ ഞാനത് തമ്മിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എഗെയിൻ കാണാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് അടിക്കായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് എക്സാക്ട്ലി ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ പീപ്പിൾ ഹു വാച്ച് തിയേറ്ററിന് ബിഗ് സ്ക്രീൻ ഉപേന്ദ്ര സാറിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മോനെ കിട്ടു 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 ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസം കാണാനായിട്ട്. ഉപേന്ദ്ര സാർ വന്നപ്പോ the movie has like ലിഫ്റ്റഡ് നോ. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഉപേന്ദ്ര സർ ആ ഒരു എനർജി ഫീല് കട്ട വില്ലനിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഫൈറ്റ് സീൻ അല്ലു അർജുന്റെ ഒരു ഫൈറ്റ് സീനും ഗംഭീരായിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു കോറിയോഗ്രാഫി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലു അർജുന്റെ എസ്പെഷ്യലി ദ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഈസ് വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ഈ ഡാൻസ് ആൻഡ് ഡു ദ ഫൈറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ആൻഡ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലീൻ ബോഡിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപേന്ദ്ര സാറിന്റെ കൂടെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസിൽ ഒത്ത് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ പറയില്ല ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ, ആ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റൈൽ. വൺ ഈസ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് വൺ ഈസ് മാസ്. ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നത്. രണ്ടുപേരും ക്യാരക്ടർ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് സീനിലല്ലേ ദാറ്റ് ഹി വാസ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ. And we got actually that vibe. Okay, fine, all the problems solved. He is ready to give the papers and everything. But in one condition, that you have to marry my sister. Adana ante mone. That is the point where he's like confused. I think angane thodangittulla problems aanu thonunu which is going to come. Vendalum, let's watch. Ready? Yesterday we stopped here, no? Yeah. షూ చాలా టైట్ గా ఉంటారు. అదే నీకు అనిపించింది కర్మ. మనకి ఎంగేజ్మెంట్ అయిన అమ్మాయిని ఎవడో పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఎవడో లవ్ చేసిన అమ్మాయితో మనకి ఎంగేజ్మెంట్. మరి నేను ప్రేమించిన అమ్మాయితో నాకు ఎప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ అవుతుంది పరము. అదృష్టం వచ్చి సెకండ్ ఇచ్చే లోపల దరిద్రం వచ్చి మీకు లిప్కిస్ పెట్టేసి డైలాగ్ నాకా లేదు వల్లికి సాయంత్రం పెళ్లి చూపులు కదా, దానికి సీర కట్టడం రాదు. ఏమీ అనుకోకుండా కొంచెం సాయం చేయమా. ఎలా అనుకున్నది? వాళ్ళ మీసం తీసినట్టు ఉంటుందా? ఓ ఎంత బెటర్ అయినా మనలో 50% కూడా ఉంటుంది. కాంపిటీషన్. That's why she told no sorry. నీ పేరేంటి? సమీర. ఊరు? హైదరాబాద్. అక్కడి నుంచి వచ్చుండవా? రాలా, తీసుకొచ్చారు. ఒకసారి సారీ చూపించు. ఏస్ చూపించు. నలిగిపోయింది. నేను స్నానం చేసి వస్తా. ఈ లోపు దీన్ని ఐరన్ చేయి. ఐరన్ చేసాక చూసి సైలెంట్గా వస్తావు. సారీ, కాలిపోయింది. అంత లేస్ తీసుకో. షూ లేస్. Oh, she's going to give that modern look there. നല്ല എൻട്രി ആണല്ലോ നല്ല എൻട്രി ആണ്. జైల్లో ఏసీ పెట్టిన మధురు
బిడ్డను మోయాల్సింది అయితే లడ్డు మోస్తారు. హలో ఎలా లడ్డు ఇష్టం. హలో బాగా వచ్చా టీకలు కొయ్యటం. మరి మా అన్నకి ఎలా నచ్చావు? నాకైతే నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు. మా మామని చేసుకుంటాను. అయితే ఈ విషయం మీ అన్నయ్యతో చెప్తే నేను వెళ్ళిపోతానండి. నేనెందుకు చెప్పాలి? చెప్పకపోతే పెళ్లి చేస్తానండి. చేస్తే నీతో ఉండిపోతానా? కాఫీలో విషం వేసి పెళ్ళైన వారిని చంపేస్తా. కొన్ని దినాలు ఏడుస్తాను, క్యూట్ గా ఉంటాను కదా. మా అన్న కరిగిపోయి ఏం కావాలంటాడు. మా మామని అడుగుతాను. ఆ బిడ్డ బాగా ఫిట్నెస్ ఫ్రీక్ అనుకుంటా. ఓవరా స్ట్రెచ్ చేస్తుంది. స్ట్రెచ్ కాదండి, స్ట్రెస్. తెలుసుకోవడం చచ్చిపోతుంది. తను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్. మీకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదనే విషయం కనీసం తనకైనా చెప్పండి, లేదంటే నిజంగా చచ్చిపోద్ది. లడ్డు కావాలా నాయనా? ఓ సీరి ఓ ఆడ നിത്യమైన ക്യൂട്ട് ആയി സത്യാണ് ഫേസിൽ നല്ല നീറ്റി. Oh, scene also is there. He's confused. മൂന്ന് നായികമാരുണ്ടല്ലേ? മൂന്ന് നായികമാർ. വെരി ലൈക് ഭയങ്കര രസം കാണാൻ. കളർഫുൾ കളർഫുൾ യാ. ഓ എസ്കേപ്പ് എന്നാണ്. అల్లు అర్జున్ వైబ్. నైస్ కాస్ట్యూమ్. ഒരു തല്ലമാല വൈബിലുള്ള costume is nice. I was really matching with the bag. There he is the stylish star. എന്ത് കോസ്റ്റ്യൂം പോയിക്കോളൂ. മറ്റേതല്ല സ്പെയിനിലുള്ള. ആൾക്ക് ഹൈറ്റിന്റെ പഴയ ഗോവിന്ദന്റെ ഒക്കെ പാട്ട് വരെയുണ്ട്. രണ്ടു നായികമാർ. ഓ കോസ്റ്റ്യൂംസ് അഗൈൻ കൊടേ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്രാവശ്യം. ആൻഡ് ഷൂവിന്റെ സോക്സിന്റെ സംഭവം മറ്റേ ആ ഒരു കളർ ഷെയ്ഡ് കണ്ട. മറ്റേ കുത്തിയ పని వాడి బదులు బతికుంటాడు ఇంట్లో. ఒక్క విశేషం కూడా ఇంటికి రాలేదు. ఇప్పుడు వచ్చి పని పెట్టున్నారు. 5 years ఆయిట్. తినపోతే చంపేశాను. ఊరికే ఉండవు ఏడితే పోయినోడు వస్తాడని చెప్పి അപ്പുറത്തന്നെയല്ലേ വീട്? అందులో వెళ్ళి కాఫీ తాగేసారంట. സമ്പത്തല്ലേ അല്ലേ? లేదు, ఐడియా వచ్చిండాలి. కూడు తినే ఇప్పుడు చంపిస్తారు. అలాదని శక్తివి వాడు చెల్లి నిశ్చితార్థానికి కూడు పెడతారు కదా, అప్పుడు వేసేస్తాం. ఓ పొద్దు దిగక ముందు కత్తి దిగాలి. ఈ దినం చాలా మంచిది. నీకు నా చెల్లికి నిశ్చితార్థం ఎప్పుడు? Marriage will still happen or not? That's the question. So there itself problems are there. ഓ ലൈവ് ഷോട്ട് പോലെ കാണിച്ചോട്ടോ. അല്ലേ?
కెమెరా షేకింగ్ అంట. సంస్కృతం వద్దు. తేదీ అన్నాను బాగా. 26/2015 టైం 12 గంటల 1 నిమిషం. చాలు. నీకు నా చెల్లెలకి నిశ్చితార్థం. చాలు. పడగా కుంకుమ పొట్టలగి కోయిలి తలగలగి కుంకుమ చల్లి దండలు వేస్తారు. ఇలాగే కోఇన్సిడెన్స్ అనాలా నీ కర్మనాలో తెలియదు కానీ నీ ఎంగేజ్మెంట్ 20వ తేదీయే, నాతో పందెం పూర్తయ్యే రోజు 20వ తేదీ. 12 గంటలకి నువ్వు పందెం ఓడిపోతావు, నా కూతుర్ని వదిలేస్తావు. 12:01కి నీకు ఇష్టం లేని అమ్మాయితో నిశ్చితార్థం చేసుకుంటావు. ఆస్తి పేపర్ నాకు. ఎంతకంటే దురదృష్టవంతుని ఇంకెక్కడన్నా చూడగలవా? దరిద్రానికి పిన్ కోడ్ కావాలంటే నీ పేరు చెప్తే చాలు. పగుపులు ఉంది, దానికి నిమోనియా వచ్చి నాన్ వెజ్ మానేసి నీరసంగా పడుకుంది. ఈ విషయం తెలిసి ఓ కుందేలు వచ్చి దాని ముందు కామెడీ చేసి దాన్ని చంపి తినేసింది. దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? చెప్పింది కదా. కాదు, పులి ఎంత బ్యాడ్ పొజిషన్ లో ఉన్నా కుందేలు కామెడీ చెయ్యకూడదు. చీరేస్తా. వెళ్ళి నీ కూతురికి నాకు ఏ డెస్టినేషన్ లో పెళ్లి జరిగితే నీకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందో వెళ్ళి అది ఎత్తుక్కోనాయి పైగా. అంటే వాడు ఊరందరి ముందు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని సైట్ పేపర్ నీ చేతిలో పెట్టి నా చెల్లెలు చేసుకోక్కర్లేదు, నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని పంపించేస్తాడు అనుకుంటున్నావా? స్కీమ్ బాగుంది, అలాగే చేద్దాం. పెట్టించాడు. ఈ పెళ్ళి ఇష్టం నా పిల్ల చెప్పదు. ఇప్పుడు ఎక్కడి నీరైతే టేకింగ్ ఫోటో. పేపర్స్ How they are taking photo in the face? కలుపులు తెరవడానికి అలానే ఉండక్కర్లేదు. ఒక దొంగ దొరికిన ఇప్పుడు దొంగ కావాలంటే ఎక్కడ తీసుకొస్తాం? ఎతక్కుండానే ఒక ఎర్ర దొరికింది. దొంగ దొరకడా వ్రతం అడిగిందా? in the movie. వెళ్ళి పెళ్ళే He'll come at the almost the end moment, alla. ఫోటో ఫోన్ లో పంపించిన ప్లేలో వస్తా. అది కాదండి. దూసుకెళ్లే బాణం రేసుకెళ్లే గుర్రం వెనక్కి తిరగం. Yes, come started. He is going to steal the show. వెళ్ళి పెళ్ళి అయినా To Aifa. ఏం చెప్పి మేనేజ్ చేయాలి? చూసేయండి, పేడ మీద కాలేసా, పేమెంట్ మీద వదిలేసా. జాగింగ్ అని షర్ట్ తో వెళ్ళి టీ షర్ట్ తో వచ్చారు. షర్ట్ తడిచిపోతే టీ షర్ట్ తో వచ్చారు తప్ప. రోజు ఏదో ఒకటి ఇలా వదిలేస్తే ఎలా చెప్పండి? నిన్ను వదిలేదు కదా, సంతోషించు. క్లాస్ అక్కడ తగలే. మా తమ్ముడు వాడి ఫోటో పంపించారు అంతేగా. హలో అనయ్య, ఫోటో పంపించాలి, చూస్తున్నాను. రైట్ సైడ్ ఉండే అబ్బాయి పెట్టాయి. ఆయనకి రైట్ సైడ్. ఓ అన్నయ్య పెట్టేశారా? బ్రదర్ చెప్తాను కదండి. వింటానికి విల్లింగ్ గా ఉంటే శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో అర్జునుడికి ఇంత చెప్పాడు. అబ్బాయి చాలా బాగున్నాడండి. వీడ ఏం బాగున్నాడే? కళ్ళల్లో జీవం లేదు, కళ్ళల్లో బలం లేదు, నిత్యం విశ్వటి లేదు, మనిషిలో క్లారిటీ లేదు. అబ్బాయి కరెంట్ లో ఉన్నాడని వాళ్ళు చెప్పారు. నీకెవరికి కరెక్టే, కరెంట్ ఉందో లేదో ముట్టుకొని చూడాలి. ఏంటో ఎరిచూపులు వెళ్ళి బట్టలు శబ్దం. So sudden. He's going there. అదే బీచ్ ఉండాలి. అక్కడ చేసుకో. ఈజీ చంపే ఆడు కొట్టాక లెస్ అయింది కదా అని ఎక్కిన ప్రతి వాడిని అడగకూడదమ్మా. సార్ కనీసం మీటర్ చూసేనేమన్నా సార్. అతిగా తిరిగిన మీటరు, అరిగిపోయిన మోటార్ పనిచేసినట్టు చరిత్ర. పంచ్ డైలాగ్స్. ఆయన రెడీ అయినంత వారు బాబు. ఆయన మాట మనం వినాల్సిందే గానీ మన మాట ఆయన వెండు. తీసుకో. ఏంటో హడావుడి, ఎప్పుడు చేద్దామని ఏదో సినిమా చూసి పెళ్ళప్పు పెళ్లి ఇదేంటి వేడినీళ్ళు నువ్వు తెచ్చుంటావేంటి? అడ్డమైన నీ చెల్లెలు ఇస్తే దిక్కులేదు కానీ వేడినీళ్ళు వేస్తే తప్ప.
పిల్లకాయకి ఏంటి బాబా కత్తిలా ఉంటాడు. కత్తిలో ఉన్న ప్రతి కోసం ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కదా అని పెద్దదాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చి పెళ్లి చేసి రెండో దాన్ని చీప్ గా ప్రమాణం టేక్ యువర్ ఓన్ టైం మచ్చా, టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. అరే వాట్ ఈస్ దిస్ హౌస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్? వాడు నా ప్రాణాలు కాపాడుంటాడు. అయితే సో వాట్? నేను వాటి మనుషులు ప్రాణాలు కాపాడు, ప్రాణానికి ప్రాణం సరిపోద్ది. ఏదో ప్రాణాలు కాపాడని చెప్తాడు గొప్ప విషయంలాగా. ప్రాణాలు కాపాడితే గొప్ప. అక్క పెరిగిటివి కాబట్టి సరిపోయినా సిస్టర్ సిస్టర్ హస్బెండ్